ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور سیکٹر اور جلال پور پیروالا میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ سول انتظامیہ سے گفتگو میں کہا بہتر گورننس اور عوامی ترقی ناگزیر ہے۔ مشکل حالات میں قوم کی خدمت کے لیے ان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا اچھی طرز حکمرانی اور عوام دوست ترقی کی اہمیت پر زور۔ آرمی چیف کو سیلابی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ دورے کا مقصد سول انتظامیہ اور فوج کے باہمی تعاون کو مزید مؤثر بنانا تھا۔ فیلڈ مارشل نے سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کی۔ متاثرین کا بر وقت مدد فراہم کرنے پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل کی جوانوں، ریسکیو اہلکاروں اور پولیس سے بھی ملاقات۔ آرمی چیف نے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور انتھک عزم کو سراہا۔ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور سیکٹر اور جلال پور پیروالا میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ سول انتظامیہ سے گفتگو میں کہا بہتر گورننس اور عوامی ترقی ناگزیر ہے۔ مشکل حالات میں قوم کی خدمت کے لیے ان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا اچھی طرز حکمرانی اور عوام دوست ترقی کی اہمیت پر زور۔ آرمی چیف کو سیلابی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ دورے کا مقصد سول انتظامیہ اور فوج کے باہمی تعاون کو مزید مؤثر بنانا تھا۔ فیلڈ مارشل نے سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کی۔ متاثرین کا بر وقت مدد فراہم کرنے پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل کی جوانوں، ریسکیو اہلکاروں اور پولیس سے بھی ملاقات۔ آرمی چیف نے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور انتھک عزم کو سراہا۔ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور سیکٹر اور جلال پور پیروالا میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قصور اور جلال پور پیروالا فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ۔ قصور اور ملتان آمد پر فیلڈ مارشل کا لاہور اور ملتان کور کے کور کمانڈرز نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر چیف سیکریٹری پنجاب اور سول انتظامیہ کے سینئر حکام بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل نے سول انتظامیہ سے گفتگو میں اچھی طرز حکمرانی، عوام دوست ترقی اور سیلاب سے بچاؤ کے لیے بنیادی ڈھانچے کی ترجیحی تکمیل پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ بار بار آنے والے سیلاب کے نقصانات سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے درکار انفراسٹرکچر کی ترقی سمیت تمام ضروری اقدامات فوری طور پر کیے جانے چاہیے۔ فیلڈ مارشل نے سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کی۔ متاثرین نے بر وقت مدد پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے ریلیف آپریشن میں مصروف جوانوں، ریسکیو 1112 اور پولیس اہلکاروں سے ملاقات میں بلند حوصلے اور شب و روز کی کاوشوں کو سراہا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اور اب بات کریں گے سیلاب کی مجموعی صورتحال سے متعلق۔ جنوبی پنجاب کے بڑے شہر ملتان کی 2 تحصیلوں کو سیلاب نے گھیر لیا۔ جلال پور پیروالا اور شجاع آباد کی بڑی آبادی سیلاب سے متاثر۔ درجنوں بستیاں پانی میں ڈوب گئی۔ ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں تباہ ہو گئی۔ جلال پور پیروالا میں ڈالے گئے شگاف کی چوڑائی میں 200 فٹ تک اضافہ ہو گیا۔ شجاع آباد میں دھندو بند ٹوٹنے سے ہر طرف سیلابی پانی کا راج۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ جلال پور پیروالا اور شجاع آباد شدید متاثر۔ علی پور میں بھی پانی نے کچھ نہ چھوڑا۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا پر پانی کے سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ شیر شاہ پل پر بھی پانی کا دباؤ کم ہوا ہے۔ جلال پور پیروالا میں پانی بریچنگ پوائنٹ سے نیچے آنے لگا۔ پانی کے باعث موٹر وے انٹرچینج جلال پور پیروالا بھی بند ہے۔ متاثرین کی بڑی تعداد نے موٹر وے کے قریب پناہ لی ہوئی ہے۔ شجاع آباد میں کئی بند ٹوٹنے سے ہزاروں افراد ریسکیو اور ریلیف کے منتظر ہیں۔ ضلع مظفر گڑھ میں علی پور کے قریب ہیڈ پنجنت پر بھی پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ علی پور شہر تو ڈوبنے سے بچ گیا، لیکن مڑی شہر، چوکی قبول، سید پور، خیر پور سادات، خانگڑھ دوئمہ، سلطان پور سمیت 100 سے زائد موضاجات اور دیہات میں تباہی کی داستانیں ہیں۔ مظفر گڑھ میں شیر شاہ برج پر گیج 392.70 ہے، جبکہ فل ہائی لیول گیج 395 ہے۔ دریائے چناب کے قریبی علاقوں میں 6 سے 8 فٹ پانی کھڑا ہے۔ متاثرین مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اچ شریف ہائی وے پر بریچ کرنے سے 10 سے زائد موضاجات زیر آب آ گئے۔ ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے۔ پانی کی سطح عوامی بند پر کم ہونے لگی۔ بہاول پور کے قریبی علاقے فتو والی گوٹ، غنی سماسٹ روڈ مکمل طور پر دریائے ستلج کی بے رحم موجوں میں ڈوب چکا ہے۔ جنوبی پنجاب کے آخری بیراج ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ ہیڈ پنجنت کا ریلا کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں شامل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے راجن پور میں بھی تباہی مچی ہوئی ہے۔
जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद की बड़ी आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो चुकी हैं। मुतासरीन की नकल मकानी भी जारी है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे हामिद चौधरी से। जी हामिद, बताएगा अभी की सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, इस वक्त मैं जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूँ। यहाँ जो है सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। एक तरफ तो शहर के करीब जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तादाद में जारी है। वहाँ जो अवामी बंद के करीब लोग फंसे हुए थे बेड के इलाकों में, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तादाद में जारी है। वहाँ जो है सूबाई वज़रा भी मौजूद हैं। लेकिन जो मोटरवे की दूसरी साइड है, जहाँ जो है उच्च शरीफ हाईवे को ब्रीच करके पानी धकेला गया था, उस तरफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सका। अब सतलुज का पानी भी वापस आना शुरू हो गया। उसी ब्रीच पॉइंट से जो है वो चनाब की तरफ जा रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनके क्या मसाइल हैं यहाँ। क्या कहेंगे भाईजान, क्या मसला आ रहा है यहाँ? ये हमारा मौजा नुराजा भुट्टा है। इसमें बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 15-20 हज़ार की आबादी है मौजा नुराजा भुट्टा में। आगे भी फिर मौजे हैं, इसमें बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो लोग अपनी छतों पर बैठे हुए हैं, कोई किसी चीज़ पर बैठा हुआ है, कोई मस्जिद के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों की जान पे मसला आया हुआ है। लोकल कश्ती है और एक कश्ती के जरिए जो है 20,000 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन मैंने पहले भी रिपोर्ट किया कि इस तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल शुरू ही नहीं किया गया। इसके साथ साथ मौजा बहादुर है, मौजा लंगा है, मौजा कन्नू है, ये तमाम मौजा जात जो है सतलुज का पानी बहते हुए इनको ज़ेरे आब करता हुआ आ रहा है। वहाँ तूफानी तबाही मचाई गई है। लोग जो है छतों पर बैठे हुए हैं, दरख्तों के सहारे लोग अपनी जानें बचा रहे हैं। लेकिन इस तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं हो उसका, जिसकी अशद ज़रूरत है। जी। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अलीपुर पहुंच गई। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर पंजाब की मुतासरीन से मुलाकात हुई, टेंट भी तकसीम किए, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अलीपुर पहुंच गई। मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और इस मौका पर सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की। सखर, गुड्डू और कोटरी बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सखर बैराज पर पानी की सतह 4,70,000, गुड्डू बैराज पर 5,44,000 क्यूसिक। कंट्रोल रूम के मुताबिक कोटरी बैराज पर 2,62,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सखर और गुड्डू बैराज पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सखर शहजाद ताबानी से। जी शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल वहाँ पर देख रहे हैं, क्या बताया गया है? देखें जी, बिल्कुल दरिया सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। गुड्डू बैराज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 5,44,000 क्यूसिक पानी की आमद को रिकॉर्ड किया गया। और उसके जो अतराफ़ी इलाके हैं, कनकोट के अतराफ़ी इलाके हैं, वहाँ पर सैलाबी पानी जो है वो मुख्तलिफ देहातों के अंदर मौजूद है। देहात के वो नकल मकानी करके पक्के की तरफ आ गए और उनके जो घर और ज़मीनें हैं वो पानी तले आ गई हैं। इसके अलावा सखर बैराज की बात करें तो वहाँ पर भी 4,70,000 क्यूसिक पानी की आमद को रिकॉर्ड किया गया। तो ये पानी 24 घंटों के दौरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। कोटरी बैराज पर भी 2,60,000 के करीब पानी जो है इस वक्त मौजूद है और वहाँ भी जो है कहा जा रहा है कि 5 से 10,000 क्यूसिक पानी की आमद में इजाफा हुआ है। घोटकी, खैरपुर, नौशेरो फिरोज, शहजादकोट, लाड़काना के जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पर पानी मौजूद है। सैलाबी पानी वहाँ पर मौजूद होने की वजह से जो लोग हैं उनकी फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं और हुकूमत की तरफ से जो है उनको, वहाँ के जो लोग हैं उनको पक्के की तरफ लाने के लिए जो है वो बोट्स का इंतज़ाम किया गया और कुछ लोग जो है वो पक्के की तरफ आ गए हैं, जो रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। लेकिन अभी भी देहातों में बड़ी तादाद लोगों की हैसियत जो नकल मकानी नहीं कर रही और महफूज मकामात तक आने के लिए तैयार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से पेश की गई। एलामिया के मुताबिक 142 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। इसराइल और अमरीका समेत 10 ममालिक ने मुखालिफत में वोट दिया। 12 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल यूएन एलामिया जुलाई में सऊदी अरब फ्रांस की मेज़बानी में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। दूसरी जानिब इसराइल ने 2 रियासती हल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा का एलामिया मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में नई मुतनाज़ आबादकारी के तोसी मंसूबे पर दस्तखत किए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमरीकी सदर ट्रंप और कतरी वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और स्टीव विक्टोफ भी शरीक थे। इससे पहले कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी नायब सदर से और मार्को रूबियो से अलहदा मुलाकात हुई है। अमरीकी सदर ट्रंप और कतरी वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। आपको बताएं कि यूएन में इसराइल की शिकस्त सऊदी वलीअहद की अजीम जद्दोजहद का नतीजा है। 2 रियासती हल को तस्लीम करने से इनकार इसराइली जारियत और शफाकियत को वाज़ेह करता है। चेयरमैन उलमा पाकिस्तान कौंसिल हाफिज साहिर अशरफी कहते हैं 2 रियासती हल गुज़िश्ता 25 साल में सबसे बड़ी कामयाबी है। OIC 2 रियासती हल की 2001 से हिमायत कर चुकी है।
फ्रांस और सऊदी अरब की काविशों से एलामिया की मंजूरी इसराइल और अमेरिका की शिकस्त है। मुंतखब होकर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कहते हैं ये इक़दाम जाहिर करेगा न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। दूसरी जानिब ट्रंप ने ममदानी की मुमकिना जीत का सबब अवाम की बगावत से ताबीर कर दिया।